friends, I am Narwadi Patil and you are welcome to my YouTube channel K2 English Grammar. Friends, in the last video we have seen about the adverbs. We have seen there are three main types of adverbs and they are simple adverbs, interrogative adverbs and relative adverbs. Again we have seen that simple adverbs are divided into many types, and out of those many types we have seen two: adverbs of time and adverbs of place. And this is third in the series. Let us see today adverbs of number or frequency. It is called adverbs of number or adverbs of frequency. संख्यावाचक क्रिया विशेषणे. See now, what is the adverbs of number or frequency? An adverb used to show how often an action is done is known as an adverb of number or frequency. मग आता adverb of number किंवा frequency कशाला म्हणावे? An adverb used to show हाऊ ऑफन एन ॲक्शन इज डन, एखादी क्रिया किती वेळा घडली हे दाखवण्यासाठी ज्या ॲडव्हर्बचा वापर केला जातो त्याला काय म्हणतात? इज नोन ॲज ॲडव्हर्ब ऑफ नंबर ऑर फ्रिक्वेन्सी. त्याला ॲडव्हर्ब ऑफ नंबर किंवा फ्रिक्वेन्सी असं म्हणले जाते. म्हणजे एखाद्या क्रियेचं जेव्हा रिपिटेशन होते, किती वेळा घडली, वन्स घडले का ट्वाईस झाले का थ्राईस झाले का अगेन अगेन झाले, ऑलवेज झाले, ऑफन झाले, अशा पद्धतीने जेव्हा फ्रिक्वेन्सी त्याची घडते त्या घटनेची तेव्हा त्याला ॲडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. तर काही शब्द आपल्याला ॲडव्हर्ब्स असे माहीत असणं आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबर, मग ते कोणते आहेत? वन्स, ट्वाईस, थ्राईस, again, seldom, always, never, often, scarcely, hardly, rarely, firstly, secondly, thirdly, sometimes, generally, monthly, regularly, constantly, frequently. These are the words. They indicate the number or frequency of any action. एखाद्या घटनेची फ्रिक्वेन्सी, पुनरावृत्ती, वारंवारिता किंवा ती किती वेळा घडते, हाऊ ऑफन दॅट ॲक्शन इज टेकिंग प्लेस इट शोज. आणि म्हणून आपण यांना म्हणतो ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. तर एक्झाम्पलमध्ये पहा, he always helps me. Here always is called a adverb of frequency. Always means नेहमी, पुन्हा पुन्हा, बार बार आहे. He always helps me. How often? Always. Means it answers the question how often. How to identify the adverbs of frequency? मग adverbs of frequency आहे हे ओळखायचं कसं? तर दिलेल्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला how often ने प्रश्न विचारले असता मिळणारे उत्तर हे adverb of frequency असते. He always helps me. How often does he help me? तो केव्हा म्हणजे किती वेळा किंवा केव्हा केव्हा मला मदत करतो? Always. Again second, she seldom dances. How often does she dance? How often means answer will come seldom, and the answer seldom is called adverb of frequency. Again, he frequently comes unprepared. He frequently comes unprepared. How often does he come unprepared? If we ask the question in this way, how often does he come unprepared? म्हणजे किती वेळा तो विदाउट प्रिपरेशन येतो? तर उत्तर काय येईल? फ्रिक्वेंटली. अँड इफ द आन्सर इज गेटिंग फ्रिक्वेंटली, इट मीन्स दॅट दिस इज ॲडव्हर्ब ऑफ नंबर ऑर फ्रिक्वेन्सी. दिस इज ॲडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. अगेन, आय हॅव टोल्ड यू ट्वाइस. How often? How many times? Twice means 2 times. That is the answer. And so this is adverb of frequency. And the last example, he is sometimes kind. How often? Sometimes. तो कधी कधीच. He is sometimes kind, not always. He is sometimes kind. Now after this, one thing we have to find out, because we say इन सिरियल, आपण सिरियलला पाहिलेले आहेत की व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲडव्हर्ब. आपण जे ॲडव्हर्ब पाहतो त्याचे डेफिनेशन काय आहे, त्याच्यानंतर कोणते आहेत ते ॲडव्हर्ब्स, त्याच्यानंतर हाऊ टू आयडेंटिफाय दॅट ॲडव्हर्ब, ते कसं ओळखायचं ॲडव्हर्ब. अगेन प्लेसमेंट ऑफ दॅट ॲडव्हर्ब. आता त्या ॲडव्हर्बचं प्लेस, ठिकाण, त्याला वाक्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी वापरायचं, का क्रियापदाच्या नंतर घ्यायचं, क्रियापदाच्या अगोदर घ्यायचं, वाक्याच्या सुरुवातीला घ्यायचं का वाक्याच्या शेवटी घ्यायचं का वाक्याच्या मध्ये घ्यायचं, वेअर टू यूज, व्हॉट इज द प्लेसमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲडव्हर्ब, दॅट ऑल्सो वी नीड टू लर्न. अँड सो
here we have to see adverbs of frequency are always used after am, is, are, was, were. These are called the forms of to be. सहाय्यकारी क्रियापदाचे जे रूप आहे टू बी चे प्रेझेंट टेन्स मधील एम, इज, आर, पास्ट मधील वॉज, वेअर याच्या नंतर नेहमी वापरल्या जातात ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. बरं ठीक आहे. आणि जर वाक्यामध्ये एम, इज, आर, वॉज, वेअर नसेल तर इफ देर इज नॉट सच अ वर्ड, if there is directly main verb, it is used before the main verb. जर मेन व्हर्बच असेल तर मेन व्हर्बच्या अगोदर वापरल्या जाते. पहा आपण वाक्यामध्ये चेक करूया. ही ऑलवेज हेल्प्स मी. हेल्प्स दिस इज द मेन व्हर्ब. दिस इज मेन व्हर्ब. ही ऑलवेज हेल्प्स मी अँड बिफोर द मेन व्हर्ब वी हॅव युज्ड ऑलवेज. ही हेल्प्स ऑलवेज मी असं म्हणता येत नाही. ही ऑलवेज हेल्प्स मी म्हणावं लागते कारण ऑलवेज हे ॲडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे अँड ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आर used before the main verb. This is the rule. Again, she seldom dances. She dances seldom. No, this is not the correct order. हे correct order होणार नाही. हे इन्व्हर्शन होईल आणि इन्व्हर्शन टाळण्यासाठी आपल्याला adverbs of frequency should be used before the main verb only. Again, he frequently comes. Here also comes is the main verb and frequently has come before the main verb. And I have told you twice. I have told you twice. Here मी तुम्हाला 2 टाइम्स सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी मात्र थोडंसं आय ट्वाईस हॅव असं काय म्हणता येत नाही. आय हॅव ट्वाईस टोल्ड असंही याचे सिक्वेन्स लागत नाही परिस्थितीप्रमाणे. ही इज आफ्टर इजच्या नंतर वापरल्या जाते. ही इज समटाइम्स काइंड. तो कधी कधीच दयाळू असतो म्हणजे ॲम, इज, आर, वॉज, वेअरच्या नंतर वापरल्या जाते. अशा पद्धतीने याची प्लेसमेंट सुद्धा आपण पाहिलेली आहे. तर याच्या पुढील ॲडव्हर्बचा प्रकार आपण पाहूया. टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, let us see the next type, that is adverbs of manner or quality. Now we have to say adverbs of manner or quality means रीतिवाचक किंवा गुणवाचक क्रिया विशेषणे. याला ऑर मध्ये याला कोणी ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर म्हणतात तर कोणी याला ॲडव्हर्ब्स ऑफ क्वालिटी म्हणतात. दोन्ही एकच आहेत, फक्त नाव वेगवेगळे आहेत. तर डेफिनेशन पहा. अन ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर टेल्स अस हाऊ ॲक्शन इज डन. आता ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर आपल्याला काय सांगतात? हाऊ ॲक्शन इज डन. एखादी क्रिया कशी घडली किंवा ती कशी केल्या गेली याबद्दल माहिती सांगणारं जे ॲडव्हर्ब असते त्याला म्हणतो ॲडव्हर्ब ऑफ manner or adverb of quality. Let us see now. Again, it answers the question how or in what manner. कसे किंवा कोणत्या पद्धतीने या गोष्टीचे या प्रश्नाचे उत्तर देतात. जर आपण त्याला हाऊ असा प्रश्न विचारलं उत्तर आपल्याला ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर येते. इन व्हॉट वे कशा पद्धतीने उत्तर आपल्याला ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर आलं पाहिजे. पहा आता ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर कोणती आहेत अगोदर आपल्याला काही कळले पाहिजे, लक्षात आलं पाहिजे. म्हणून आपण पाहूया फास्ट. दिस इज कॉल्ड ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर. आपण म्हणलं ही रन्स फास्ट. हाऊ डज ही रन. हाऊने प्रश्न विचारला. हाऊ डज ही रन फास्ट. किंवा हार्ड आहे ही वर्क्स हार्ड म्हणलं. हाऊ डज ही वर्क किंवा ही स्टडीज हार्ड. हाऊ डज ही स्टडी हार्ड. स्लोली एखादा ही वॉक्स स्लोली. हाऊ डज ही वॉक स्लोली. इन व्हॉट मॅनर दॅट इज स्लोली. ब्रेवली एखादा युद्ध केला लढला. ब्रेवली शौर्याने. फुलिशली मूर्खपणाने. वाईजली शहाणपणाने. लाऊडली मोठ्याने. साऊंडली अगदी ही वॉज स्लीपिंग साऊंडली गाढ झोपेत होता. अँड बॅडली जसं की ही इंज्युअर बॅडली. केअरफुली काळजीपूर्वक. फ्लुएंटली अस्खलितपणे. अँड ब्युटिफुली एकदम सुंदर रीतीने. क्लिअरली स्पष्टपणे. लविंगली प्रेमाने. फेथफुली विश्वासू आणि अँग्रीली. असे कित्येक ॲडव्हर्ब्स आहेत. जस्ट वी हॅव टेकन सम ऑफ हिअर. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची अशी आहे की एखादा ॲडजेक्टिव्ह आहे त्या ॲडजेक्टिव्हला एलवाय लावलं तर बहुतांश ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर तयार होतात. म्हणजे एखाद्या विशेषणाला एलवाय लावल्यानंतर त्याच्यापासून तयार होणारं ॲडव्हर्ब जे असते त्याला ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर म्हणतात. जसं वाईज आहे वाईजली होते. फुलिश आहे फुलिशली आहे. सॅड आहे सॅडली आहे. हॅपी आहे हॅपीली आहे. अँग्रीचं
अँग्रीली होते, म्हणजे ॲडव्हर्ब्स त्याच्यापासून तयार होतात. एखादा विशेषण आहे त्याला जर आपण ly लावलं तर तयार होणार जे ॲडव्हर्ब असते त्याला ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर असे म्हणावे. लेट अस सी सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. द डॉग रॅन फास्ट. हाऊ डीड द डॉग रन. कुत्रा कसा पळाला. हाऊ न प्रश्न विचारायचं. इट आन्सर्स द क्वेश्चन हाऊ. हाऊ या प्रश्नाचे उत्तर देते किंवा इन व्हॉट मॅनरने प्रश्न विचारा. दोन्हीपैकी कोणता तरी जो प्रश्न योग्य असेल बसेल त्याच्याने प्रश्न विचारायचा. आणि इथं आता व्हॉट न प्रश्न हाऊ न प्रश्न विचारला. द डॉग रॅन फास्ट. हाऊ डीड द डॉग रन. सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये. कसा पळाला कुत्रा. फास्ट. उत्तर आलं म्हणून याला म्हणतात ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर. दुसरं वाक्य पहा. शी टोल्ड एव्हरीथिंग क्लिअरली. हाऊ डीड शी टेल एव्हरीथिंग क्लिअरली. तिने सर्व काही कसं सांगितले. क्लिअरली स्पष्टपणे, म्हणजेच ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर आहे. साधना ईट्स स्लोली. हाऊ डज साधना ईट स्लोली. तानाजी फॉट ब्रेवली. हाऊ डीड तानाजी फाईट ब्रेवली. ब्रेवली इज ॲडव्हर्ब ऑफ मॅनर. अगेन राधा विल सर्टनली फेल. सर्टनली फेल. नक्कीच फेल होईल. निश्चितपणे फेल होईल. कसे. निश्चितपणे. अँड फादर टोल्ड क्लिअरली. हाऊ डीड फादर टेल क्लिअरली. इन धिस वे अगेन द प्लेसमेंट ऑफ ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर. आता ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर कुठे वापरावेत. जनरली ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर आर युज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. हे ऑब्जेक्टच्या नंतर याचा सर्वसाधारणपणे वापर होतो. इफ द व्हर्ब इज ट्रान्झिटिव्ह देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेन्स अँड इफ द व्हर्ब इज नॉट ट्रान्झिटिव्ह इट इज नॉट युज्ड ट्रान्झिटिव्हली. इफ इट इज युज्ड ॲज इंट्रान्झिटिव्हली देन ऑटोमॅटिकली देयर वुड बी नो ऑब्जेक्ट अँड आफ्टर दॅट व्हर्ब फॉर्म इट कम्स. नंतर मग क्रियापदानंतर डायरेक्ट येते ऑब्जेक्ट नसेल तर. पहा इथं द डॉग रॅन. द डॉग सब्जेक्ट आहे. रॅन व्हर्ब आहे. फास्ट हे ॲडव्हर्ब आहे. व्हर्बच्या बद्दल लगेच माहिती सांगते. पण इथं शी टोल्ड एव्हरीथिंग. शी सब्जेक्ट आहे. टोल्ड व्हर्ब आहे. एव्हरीथिंग ऑब्जेक्ट आहे. शी टोल्ड एव्हरीथिंग. एव्हरीथिंग वॉज टोल्ड बाय हर. आणि या ऑब्जेक्टच्या नंतर वापरलं क्लिअरली. नाहीतर शी टोल्ड क्लिअरली एव्हरीथिंग नाही. शी टोल्ड एव्हरीथिंग क्लिअरली असं म्हणावं लागते. वाक्यात जर ऑब्जेक्ट असेल तर ऑब्जेक्टच्या नंतर वापरावे आणि वाक्यात जर ऑब्जेक्ट नसेल तर डायरेक्ट क्रियापदाच्या नंतर याचा वापर केला जातो. अशा पद्धतीने हे ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर किंवा ॲडव्हर्ब्स ऑफ क्वालिटी असतात. आणि याच्यानंतर आणखी पुढे ॲडव्हर्ब्सचा जो प्रकार आहे तो आपण लगेच पाहूया. टेक अ स्क्रीनशॉट और राईट डाऊन. नाउ द नेक्स्ट टाईप दॅट इज ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टी. सर्टन्टी मीन्स खात्रीदर्शक क्रियाविशेषणे. समटाइम्स वी हॅव टू टेल with definite means definitely we tell something and we are sure about it. That time we use such types of the adverbs. So an adverb used to show definiteness of the action is known as adverb of certainty. What is the definition of adverb of certainty? An adverb used to show definiteness of the action is known as ॲडव्हर्ब ऑफ सर्टन्टी. जी क्रियाविशेषणे ठाम मत प्रतिपादन करतात त्यांना खात्रीदर्शक क्रियाविशेषणे असे म्हणतात. ठाम सांगत असेल, फर्मली सांगत असेल, शुअरली सांगत असेल तर अशा वेळेला जी वापरण्यात येणारी शब्द आहेत त्या शब्दांना, त्या क्रियाविशेषणांना आपण ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टी असे म्हणतो. मग आता ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टी कोणती आहेत काही सांगता येतील का? पहा, ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टीमध्ये याला लिमिटेड संख्या आहे. देर आर नॉट हंड्रेड्स ऑफ. असे काही शेकडो नाहीत. दे आर व्हेरी लिमिटेड. इट्स नंबर इज व्हेरी फ्यू. अँड सो लेट अस से सर्टनली. निश्चितच, निश्चितपणे, डेफिनेटली. सो निश्चितपणे. ने इन द पोईम ॲज अन आर्काइक लँग्वेज. आपण ओल्ड लँग्वेज मधला शब्द म्हणा की कवितेमध्ये आपण वापरतो. ही क्वोथ नेई मीन्स ही सेड नो. अशा पद्धतीनं ठाम मत नाही अशा अर्थाने नेई असं वापरतात. ने मीन्स नो, नॉट अशा अर्थाने. अनडाउटेडली मीन्स देर इज नो डाऊट म्हणजे कुठलीच शंका नाही, निशंकपणे. इंडीड खरोखरीच. शुअरली नक्कीच. रिअली खरंच.
अशा पद्धतीने. ट्रूली खरोखरीच. नॉट म्हणजे एखाद्या वेळा आपण भर देतो, जोर देतो, ठामपणे सांगतो आणि असं जर सांगत असाल तर त्याला सुद्धा आपण काय म्हणतो, ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टी म्हणतो. त्यानंतर नॉट ॲट ऑल, अजिबात नाही, थोडा फ्रेज स्वरूप आहे हा. त्यानंतर बाय ऑल मीन्स, सर्वतोपरी. अशा पद्धतीने ही काही ठराविक ॲडव्हर्ब्स ऑफ सर्टन्टी आहेत. यांचा वापर सुद्धा आपल्याला बऱ्याच वेळा करावा लागतो. एखादं वाक्य जेव्हा आपल्यासमोर येते अँड वेन वी ॲनालिसिस दॅट सेंटेन्स, त्या वाक्याचं जेव्हा आपण ॲनालिसिस करतो, पृथक्करण करतो, तेव्हा त्याच्यातला एक एक शब्द काय आहे, म्हणजे पार्ट्स ऑफ स्पीचमधील, वर्ड क्लासमधील प्रत्येक शब्द काय आहे हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि ते जेव्हा क्लासिफिकेशन करता आलं तेव्हा तुमचं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लिअर आहे असं म्हणता येते. पहा, शी विल शुअरली कम, शी विल शुअरली कम, ती नक्कीच येईल. इथं शुअरली जी आहे हे ठाम मत प्रतिपादन करण्यासाठी आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण ॲडव्हर्ब ऑफ सर्टन्टी. हे खात्रीदर्शक क्रिया विशेषण आहे. दुसऱ्या वाक्यात शुअरली पुन्हा याला सुरुवातीला वापरलं, आय वुड हेल्प यू, नक्कीच मी तुला मदत करेन, आय वुड हेल्प यू, बट वेन द टाइम कम्स. अँड इंडिया विल डेफिनेटली विन द मॅच, इंडिया विल डेफिनेटली विन द मॅच, भारत निश्चितच सामना जिंकेल. डेफिनेटली ठाम मत प्रतिपादन केलेलं आहे या ठिकाणी, म्हणून याला सुद्धा आपण ॲडव्हर्ब ऑफ सर्टन्टी म्हणतो. त्यानंतर ही विल सर्टनली, ही विल सर्टनली फेल इन द एक्झाम, तो नक्कीच परीक्षेमध्ये फेल होईल. असं जेव्हा आपण एखादं मत ठामपणे प्रतिपादन करतो, ती गोष्ट अशी होईल किंवा असे होणार नाही असे जेव्हा आपण खात्रीपूर्वक सांगतो, इफ वी हॅव नो डाऊट, वी आर सर्टन, वी आर and we want to tell it firmly, that time we use adverbs of certainty. And this is so easy part, and let us see remaining part, remaining adverbs in the upcoming video. And here we have to stop here today's video. See you in the next video.